தட்டுங்கப்பா if you like சின்னத்தல ஒரு சின்ன சர்ப்ரைஸும் வச்சிருக்கோம். But tell us about your association with Suresh Raina. What sort of a person is he generally? I've not been connected much to him, but I've met sometime, and he's one of the best person I've seen. I follow a lot of cricket when I was young. I follow a lot of cricket of his because the way he bats, the way he feels, and he gives the energy to the team which a team requires. A attitude which I've learnt in Mumbai. So the attitude from him is amazing. I think every cricketer should learn from him. The way he is there on the ground always, like a tiger. Like a tiger. I love that. And then you said that if you were to be an actor, you will definitely be a romantic actor. Correct? Yeah. But we'd like you to say one Tamil dialogue for us. I'll try my best. Yeah. Anything that you'd like? No, you can tell me, I can tell that. Okay, if it's romantic, then you'll have to say one of the most famous dialogues from a movie called Alaipayude. Okay? Which movie? Alaipayude. It's got Madhavan and it's a Mani Ratnam film. Okay? Okay. Okay. You ready? So first tell me what is the meaning of that dialogue. Very smart. Okay. It just basically means that you're looking at a girl and you're saying, I don't think you're beautiful. I don't think I'll fall in love with you. But I'm scared all of this is going to happen. Okay. So this is for my wife. I'm going to tell her. This is unbelievable. Because, you know, there are a lot of women in the audience and one standing next to you. He's making it very clear this is for his wife. Yeah, definitely. There's only a dream girl in my life, and that's my wife. No wife, no life. பொண்டாட்டி பாப்பாங்க அப்படி நல்லா புரிந்து வச்சிருக்காரு சோஷியல் மீடியா உலகம். It's happy wife, happy life. And judging by your smile, I can see that it's a very happy life. So very happy wife. Okay. அவங்கள சந்தோஷப்படுத்துற மாதிரி. To make her happy, let's say this dialogue to her. You can look at the camera and say it also. Okay? Hey Shakti. Hey Shakti. உன்னை பார்க்கும் பொழுது. உன்னை பார்த்து. Okay. Hey Shakti. Hey Shakti. நீ அழகா இருக்கன்னு நினைக்கல. Oh shit, it's difficult. நீ அழகா இருக்கன்னு நினைக்கல. நீ அழகா இருக்க நிக்கல. எனக்கு உன்னை பிடிக்கல. எனக்கு உன்னை பிடிக்கல. எனக்கு உன் மேல சத்தியமா எனக்கு லவ்வே இல்ல. எனக்கு லவ்வே இல்ல. ஆனா you have to say it like with emotion. ஆனா இதெல்லாம் நடந்துருமோன்னு பயமா இருக்கு. I'm sorry, I was just going to give you a 2-word dialogue. Unfortunately, our romance choose pannadala because you chose romance. So I can do romance with my wife, but in English, in Hindi, it's very difficult for me to do in Tamil. Because I have not learned a lot of words from Tamil. That's why. What do you like about Chennai and the Tamil folks? The people over here are not separated by the. So as a cricketer, I think the people over here are kind of family to Chennai. So that is one thing. We win or we lose. Chennai is always there for us. So that's the yellow love we call, and that's what we get from the fans. Beautiful. In the time that you gave the answer, I thought of one-word dialogue. Okay. It's from the same film. I'll just say, Bayandittiya, which means, were you afraid? And you say, Uire poirchu, which means I almost lost my life. All you need to say is, Uire poirchu. Sorry? Uire poirchu. Very twitch. Uire poiduchu. Uire poiduchu. Uire poiduchu. Poiduchu. Can we say in English? Chalo, I'll try. Uire poiduchu. That's it. Okay? Uire poiduchu. And that with feeling. Okay? Bayama irundhucha. Uire poiduchu. Fantastic. Perfect. On board. Kuduthirunga sir. Paathirunga. But is there a small association between you and this production house? No, I'm just here for the launch today, and I was excited, and I've got the news about Chinnathala, so I was really excited, and so my best wishes with the DKS team.
Fantastic, fantastic. We'll bring you back on stage to reveal and be a part of one more surprise. Yeah, thank you. Shivam Dube அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய பெரிய கைத்தட்டல் கொடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப ஒரு அருமையான நிகழ்வு இது. ராஜு எனக்கு ரொம்ப வேண்டிய பிள்ளை. நான் வயலூருக்கு போய் அந்த கல்யாணத்தை ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு வந்தோம். நானும் எங்களுடைய சம்சாரம் போய் ஆசீர்வாதம் பண்ணோம். இன்றைக்கி அவங்க நல்லா இருக்கிறத பார்க்கும்போது இன்றைக்கி நீங்கள் இந்த ஆசீர்வாதம் கூட ஒரு பெரிய வெற்றியை கொடுக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். அதோட நடிகர் பேசினா தான் சும்மா இருப்பாங்க, நாங்கள்லாம் பேசினா சும்மா இருக்க மாட்டாங்க. ஆமாம், அதனால் இந்த ப்ரொடியூசரையும் டைரக்டரையும் மேடைக்கு வர மொழியை கேட்டுக்கிறேன். ராஜா, அந்த பொக்கையை கொடுத்துடலாம், வாயா. சொல்லித்தர்றாங்க, நீ அசோசியேட்டாக வச்சுக்கிட்டா நல்லா இருக்கும்னு தோணுச்சு எனக்கு. அதை பார்த்துக்கோ, ஏன்னா என்னால் ஒவ்வொரு டீட்டெயிலாக சொல்லி, ஏன்னா அவங்க 11 பேருக்கு இவங்க தான் அசோசியேட்டாக இருக்கணும். நீங்கள் டைரக்ஷனில் இறங்கிடுறீங்களா? டைரக்ஷனில் இறங்கிடுறீங்களா? நீங்கள் பண்ண டைரக்ஷனில் போகிறதுன்னு தெரியாமல் இருக்கேன். இல்லைம்மா, நீங்கள் நல்லா டைலாக்லாம் சொல்லி தர்றீங்க, அதை பார்த்தேன் நான். அதுக்கு லாயக்குன்னு தோணுச்சு அப்படின்றீங்களா? ஆமாம், அதனால ப்ரொடியூசர் கையிலேயே இருக்காரு. டைரக்டே சொல்லிட்டேன் நான், அதனால பார்த்துக்குங்க. உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் பார்த்துக்கோங்க சார். முக்கியமான மேட்ரு, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான மேட்ரு ஒன்று சொல்கிறேன், எல்லாரும் கேட்டுக்குங்க. கிரிக்கெட் சப்ஜெக்ட் எப்போவுமே தப்பு பண்ணலை, அது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு. இவங்க கிரிக்கெட்டுன்னு சொன்னோன்னையே அது ஒரு டிக் ஆகிடுச்சு எனக்கு. வாழ்க்கை 2 பேர் வாழ்க்கை நல்லாயிருக்கும். இந்த ஃபங்க்ஷன் மாதிரியே இதனுடைய வெற்றி விழாவிலேயே நாமெல்லாம் சந்தித்து ஒரு பெரிய கைதட்டலோடு ஆரம்பித்தோம். இவங்களுக்கு என்னுடைய ஆசீர்வாதம். ஓகே, ஒரு மாதிரி ஏஜிஎஸ் ஆட்கள் நாங்கள்லாம். அவங்க திருட்டு பயலே படம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு புது டீம் ஃபார்ம் பண்ணாங்க ஏஜிஎஸ். அதில் முதல் படம் நான் பண்ணங்கிறதுல எனக்கு ஒரு எப்பவுமே பெருமை. அதில் இங்கே உட்காந்துருக்கிற வெங்கட் மாணிக்கம் அவர்களை, அவருக்கு பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கிற தேனப்பன் அவர்களை அப்பா விசாரித்து, ராஜா உனக்கு நான் ஒரு ஆளை தேர்ந்தெடுத்து தரேன், உன்னுடைய பயணம் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி அப்பா தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்த வெங்கட் மாணிக்கம் அவர்கள், அவர் தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்த ராஜு என்கிற சரவணகும். எங்களுக்கு ராஜுவாக தெரிகிற இந்த தயாரிப்பாளர். ஸோ 2008 அப்போ ராஜுவை பக்கத்துலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் நான். இது இப்போ கொஞ்சம் வயசான ஃபீலிங் வருது. அந்த எல்லாருடைய வளர்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது, நம்ம கண்ணு முன்னாடி எல்லோரும் வளர்ந்து வரதை பார்க்கும்போது ஒரு மெச்சூரிட்டி ஃபீல் வருது. ஏன்னா முதல்ல லாஸ்ட் அசிஸ்டண்ட்டாக, லாஸ்ட் மேனேஜராக தான் சேர்ந்தாங்க. அங்கேருந்து படிப்படியாக வளர்ந்து நான் கண்முடி பார்த்துருக்கேன். ஒரு டெக்னீஷியனுடைய வளர்ச்சியை நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன், நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன். பட் ஒரு தயாரிப்பாளரோட வளர்ச்சியை முதல் முறையாக பார்க்குறேன். ராஜு என் கண்ணு முன்னாடி முதல் படி, இன்னும் சொல்லப்போனால் படி கூட இல்லை, அந்த படியிலேருந்து முதல் படியில் ஆரம்பித்து இன்னைக்கு மிகப்பெரிய இன்னைக்கு கிடைக்கிற ஒவ்வொரு கைத்தட்டலையும் தன்னுடைய விஷன் என்ன, ஒரு சும்மா நான் தயாரிப்பாளர் அது கிடையாது, என்ன மாதிரி தயாரிப்பாளர் ஆகிறவங்கிற கிளாரிட்டி அதான் முக்கியம். இங்கே தயாரிப்பாளருக்கு மட்டும் என்ன தகுதின்னு பெருசாக யாரும் வரையறுக்க முடியாது. ஏன்னா அது சில நேரத்தில் பணம் இருந்தால் போதும் தயாரிப்பாளருங்கிற ஒரு நேரம் உண்டு இங்கே. ஆனால் சரியான தகுதியோட திறமையோட ராஜு வந்திருக்கிறது நான் என் கண்ணோடி பார்த்துருக்கேன். இந்த மொத்த கைத்தட்டலும் அப்பா சொன்ன மாதிரி வெற்றி விழாவில் ஒன்று அமையணும், முழுக்க அமையும். இதே நேரத்தில் நான் கதை கேட்டேன், ரொம்ப அருமையாக இருக்கு கதை. அந்த ஒரு சந்தோஷம் லோகன் அவர் சொன்ன முறையுமாகட்டும், அவருடைய ஒரு வடிவமைப்பாகட்டும், கண்டிப்பாக அது ஜெயிக்கும். அது அப்பா சொன்ன வார்த்தை, கிரிக்கெட் ஜெயிக்கும், அதில் உங்கள் ஸ்க்ரீன் பிளேயும் டைரக்ஷனும் கண்டிப்பாக ஜெயிக்கும். என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். இது என்னுடைய ஒரு டீமோட படம் மாதிரி நான் நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி இந்த வெற்றியை நானும் உங்களோட சேர்ந்து நான் ஆவலாக காத்துக்கிட்டு இருக்கேன். கண்டிப்பாக இது இந்த கனவு பெரிய ஒரு உண்மையாக மாறும், அந்த உண்மை பெரிய வெற்றியாகவும் மாறும். வாழ்த்துக்கள். ஹாய், அனைவருக்கும் வணக்கம். Shivam Dube bro, you know English, right? You understand English, right? But I know only Tamil, so I can't speak in English, so தமிழ்லேயே பேசுகிறேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இந்த ஈவெண்ட் வரதுக்கு நிறைய ரீசன் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் அஃப்கோர்ஸ் ராஜ் ஒரு சென்டிமெண்ட்டாகவே எனக்கு ரொம்ப நல்ல பழக்கம். ஏன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு படம் மதராச படம் நடிக்கும்போது அதில் மேனேஜராக இருந்தார்.
அண்டு ஏஜிஎஸில். அண்டு ஃபஸ்ட்டு படம் ஹீரோவாக நடிக்கிற நாய் சேகர்லேயும் ஒரு மேனேஜராக இருந்தார். அண்டு எனக்கு ஒரு பெரிய ஹிட்டாக அமைஞ்ச காஞ்சூரிங் கண்ணப்பன்லேயும் மேனேஜராக இருந்தார். ஸோ லைஃப்பில் வந்து கூடவே இருந்த ஒருத்தர் ராஜ். வாழ்த்துக்கள் ராஜ், ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அவரை இங்கே பார்க்குறதுக்கு. இப்போ இதை மேனேஜர் வேலை பார்க்க எங்கே போயிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். எங்கே இவன் ப்ரெஸ்லாம் வந்தாச்சா இங்கே தேடிட்டு ஆளை காணோம். அண்டு இன்னொன்று டைரக்டர், அவரும் அப்படி தான் மான்கராத்தில் எங்களோட ஒர்க் பண்ணார். அதுக்கப்புறம் 2 படம் அவரோட ஒர்க் பண்ணேன். ரொம்ப நல்ல டேலண்டடான ஒரு பர்சன். ஸோ இந்த டீமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ரொம்ப ஃபேவரட்டான டீமு. அண்டு 3வது ரீசன் அஃப்கோர்ஸ் சிவம் துபே வராருன்றது எனக்கு இன்றைக்கி தான் தெரியும். அந்த ஏர்போர்ட்டில் ரிசீவ் பண்ண ஃபோட்டோ தான் போட்ட உடனே தான் எனக்கு தெரிஞ்சது. ரொம்ப ஹாப்பி. இன்றைக்கி வேறு ஒரு இதெல்லாம் இருந்துச்சு, எல்லாத்தையும் விட்டு ஓடி வந்துட்டேன். ஏன்னா நான் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லா மேட்சுக்கும் போவேன். எனக்கு தெரிஞ்சு தோனியை விட அதிகமாக ஐபிஎல் டீமில் இருந்தது நான் தான் நினைக்கிறேன். ஸோ எல்லா மேட்சும் போய் பார்ப்பேன். அதுக்கு ஒரு காரணம், எங்கள் ப்ரொடியூசர் ஏஜிஎஸ் அகோரம் சார் ஒரு பாக்ஸ் வச்சிருக்காரு. ஸோ அப்போ என்ன எல்லாரும் கேட்பாங்க எப்படா உனக்கு மட்டும் டிக்கெட் கிடைக்குது எங்கே அப்படின்ட்டு. ஸோ அவர் ஒரு பாக்ஸ் வச்சிருப்பாரு, அதில் எல்லா மேட்சுக்கும் எனக்கு ஒரு டிக்கெட் கொடுப்பாரு. ஸோ அதனால தான். ஸோ ஒரு மிகப்பெரிய லான்ச்சாக இருக்குது. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல. நான் ஒரு டிப்பிக்கல் ஒரு பூஜை இல்லை எந்தாவது ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரோ அப்படி தான் இருக்கும்னு நினச்சேன். பட் இவ்வளோ பெரிய பிரம்மாண்டமாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நமக்கு தெரிந்த நண்பர்கள்லாம் வந்து இவ்வளோ பெரிய லான்ச்சுக்கு வந்திருக்கிறது. அண்டு இந்த இடத்துல வந்து இவருக்கு ஒரு பட்டமும் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் சிவம் துபேக்கு. ஏன்னா அஃப்கோர்ஸ் தலை, சின்ன தலை, ஆறுச்சாமி பதிலாக அதே மாதிரி இப்போ ட்ரெண்டில் இருக்க மாதிரியே சொல்கிறேன், சின்ன தளபதி அப்படின்றத அவர் கொடுக்கலாம் இல்லையா? அஃப்கோர்ஸ் யா. தளபதி வந்து ஜடேஜா, சின்ன he is saying that he wants to give you one more title. சின்ன தலை means like சுரேஷ் ரெய்னா, சின்ன தளபதி means சிவம் துபே. You know தளபதி here Talabadi means Vijay, is actor Vijay. So he's very big. He is like Dhoni. Super. So in cricket Dhoni, in cinema Vijay. So you are Chinna Talabadi. Here after Chinna Talabadi, Shivam Dubey. Yeah. So அவரும் இதில் நடிக்கிறாருன்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அண்ட் இப்போது சர்ப்ரைஸ் மேலே சர்ப்ரைஸாக இருக்குது. நான் ஒரு சர்ப்ரைஸை பிரேக் பண்ணலான்னு இருக்கேன். இது பவனுக்கே சர்ப்ரைஸாக தான் இருக்கும். அடுத்ததாக வந்து தோனி அவர் பேசின ஒரு வீடியோ எங்கே போட போகிறாங்க. கண்டிப்பா நான் வந்து இதை நம்ப மாட்டேன். ஏன்னா சொன்னது நீங்க. எனக்கும் ஆசைதான் அந்த மாதிரி ஒண்ணு வந்தா நல்லா இருக்கும். கண்டிப்பா அது நடக்கும். ஐ திங்க் அதுக்காக தான் இந்த என்டையர் crew வந்து நிறையவே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நம்பர் 7 எப்படியாவது பிடிச்சிடலாம். ஓகேயாப்பா? ஓகேயா இல்லையா? And I done one movie with Harbhajan Singh, bro. Me and Harbhajan Singh done one movie called Friendship in Tamil movie. You know, it's like அது நாங்க நடிச்சது எப்படி இருக்கும்னா, நாங்கள் 2 பேரும் ஒரு சீனில் இருக்கோம் அப்படின்னா அது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா, இப்போ இந்த சீசனில் வந்து திரிபாட்டியும் தீபக்கூடம் பேட்டிங் பண்ணும்போது எப்படி இருந்துச்சு, தட் சேம் ஃபீல் நாங்கள் 2 பேரும் ஆக்ட் பண்ணும்போது அப்படி தான் இருந்தது. நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்ல வரேன். இன்னும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்டில் நாங்களும் ஒரு படம் நடித்தோம். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் நான் அவர்கிட்ட நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கேட்டுனே இருப்பேன். அண்ட் இவர்கிட்ட ஒரு தெளிவை பார்த்தேன். என்னன்னா, நீங்கள் என்ன தமிழ் டைலாக் சொன்னாலும் உடனே அதுக்கு மீனிங் என்னன்னு கேட்டுக்கிறாரு. எனக்கு தெரியாமல் ஹர்பஜன் சிங் சீனில் நான் நிறைய கெட்ட வார்த்தைகளை சொல்லி கொடுத்துருவேன். அவர் அது தெரியாமல் சீனில் பூரா வந்து வர்றவங்க பூரா பேர்ட் வேர்ட்ஸாக பேசி அப்புறம் எல்லாம் திட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் என்கிட்ட வந்து ப்ரோ அரே மச்சான் சொல்கிறா டே இப்படி சொல்லி கொடுக்காதரா டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஸோ பட் அந்த இது நல்லா பாராட்டணும். அண்ட் ஒய்ஃபுக்கு எவ்வளோ பயந்தவருன்றது கற்றுக்கணும். இன்னும் 6 அடிக்க மட்டும் இல்லை, ஒய்ஃப் கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணுன்றதையும் அவர்கிட்ட கற்றுக்கணும். அண்ட் இங்கே தோனி அவருக்கு விஷ் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா 15 இயர்ஸ், அதுவும் ஒரே ஒய்ஃப் கூட பெரிய விஷயம்தான். ஸோ அவருக்கும் நான் விஷ் பண்ணிக்கிறேன். தோனி அண்ட் சாக்ஷி, உங்களுக்கும் என்னுடைய கல்யாண நாள் வாழ்த்துக்கள். யா. ஸோ இந்த படம் நிச்சயமாக ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமையணும். இன்னும் நிறைய சர்ப்ரைஸ் உண்மையிலே இருக்குன்னாங்க. கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு 11 பேர் கிரிக்கெட் வச்சுன்னா 11 பேர்னா 11 பேரும் கிரிக்கெட் பிளேயராக இறக்குவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ யா, ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு நானும் வரேன் வந்து அட்லீஸ்ட், ஏன்னா எனக்கு பிடிச்ச எல்லாரையும் நானும் வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான். நிச்சயமாக பெரிய வெற்றி. அண்ட் சந்தோஷ் நாராயணன் அவரும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அவர் மியூசிக் டைரக்டர் அப்படிங்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி. ஏன்னா இதில் இந்த டீசர் மியூசிக்லேயே தெரிவிக்க விட்டாரு. ஸோ நிச்சயமாக படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும். அண்ட் வெங்கட் மாணிக்கம் சார், உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள். எதுக்காக உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள்னா, உங்ககிட்ட தான் அவர் எல்லாமே கற்றுக்கிட்டு வந்திருக்காரு ராஜ்ன்றவர். ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரொடியூசரே நீங்கள் தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு வகையில் கொண்டு வந்திருக்கீங்க. ஸோ உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள். அம்மா, உங்கள் சந்தோஷம் எனக்கு கண்ணில் தெரியுது. நீங்கள் வந்து எப்படி ஒரு கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய காசு இருக்கவங்க ப்ரொடியூசர் ஆகிறது பெரிய விஷயம் இல்லை. பட் உண்மையிலே உழைச்சி கஷ்டப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சினிமாவை கற்றுக்கிட்டு ஒருத்தர் ப்ரொடியூசராக இருக்காருன்றது மிகப்பெரிய நம்பிக்கை. இந்த படம் இன்னொரு 10-20 நல்ல ப்ரொடியூசர்ஸை தமிழ் சினிமாவுக்கு கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இதன் மூலமாக வேண்டிக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். லவ் யூ ஆல். ஜெய் ஹிந்த்.